ஸோ இந்த வீடியோவில் ஆப்ரஸ் ரிசர்ச், அதாவது பிகாம்க்கு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆப்ரஸ் ரிசர்ச் 2023 கேட்ட கொஸ்டின். ஸோ 2023 CZ34A இதான் வந்து பிகாமோட சப்ஜெக்ட் கோட். ஸோ ஆப்ரஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரஸ் ரிசர்ச் நேம் ஆஃப் த பேப்பர். ஸோ இதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். 5 மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம் போடுறேன். ஸோ 2 மார்க்ஸ் மோஸ்ட்லி தியரி தான் கேட்பாங்க, அதனால் 2 மார்க்ஸ்லாம் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ டிஃபைன் ஓஆர் இல்லை டிஃபைன் ஆப்ரஸ் ரிசர்ச்னா, ஸோ ஆப்ரஸ் இஸ் எ சயின்டிஃபிக் approach, the scientific approach to problem solving for uh, uh, executive management. Okay, it is a problem solving and so இந்த நிறைய ப்ராப்ளத்தை வந்து ஆப்ரேஷன் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து using this we can find the optimal solution to the problems. ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு மெனி டெஃபினேஷன் இருக்குது. ஸோ நான் 2 மார்க்ஸ் நோட்ஸ் வச்சுருக்கேன். It is a scientific method, techniques and tools to problem involving the operation. இது மாதிரி நிறைய ஆத்தர்ஸ் நிறைய டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் a scientific approach to problem solving for executive management, அது ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கு. அடுத்து இட் இஸ் ஆர்ட் ஆஃப் வின்னிங் சொல்லிட்டு டிஃபைன் as art of winning was without actually fights. So the many authors, many definitions. So either a definition na get 2 marks. Okay. So scientific approach to problem solving for executive management, that's easy definition. And the applications. So each unit wise 2 marks la irukku. The 2 marks nalla padinga. Okay. The features of OR so creating a model, problem solving, scientific approach, uses of computers. It is interdisciplinary problems. Interdisciplinary means so we have to use a technique from economics, mathematics, so physics. In the concept concept technically use பண்ணி தான் problem solve பண்றதால இது interdisciplinary problem சொல்றாங்க. Okay. So I mean நிறைய features இருக்கு. அல்ல characters features எதுன்னு கேட்டாலும் சேம் தான் அது. So LPP problem, what is LPP problem? It's using to we can find the optimal solution for the objective function given the set of constraints. So decision variable in the objective function, we have to find the decision variable in the objective function. It is maximize or minimize problem இருக்கும். The given set of constraints, the constraints solve பண்ணி நம்ம values find பண்ணி maximum minimum கண்டுபிடிப்போம். ஸோ இதெல்லாம் 2 மார்க்லாம் படிச்சுக்கோங்க. ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் வந்து ஜென்ரலாக LPP ப்ராப்ளம்லும் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் இருக்கு, டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் ஆப்டிமல் இருக்கு. ஆப்டிமல் சொல்யூஷனா feasible solution set of optimal solution which gives the optimization values. Okay, transportation problem the PCB solution said to be optimal solution which maximize the total transportation cost சொல்லுவாங்க, which max total transportation. So I mean definition of slack variable na 3x plus 2y less than equal to 7 5 ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. இது அப்படியே ஈக்குவலா மாத்தணும். ஸோ this equationல plus s1 இது ஈக்குவலா மாத்துறதுக்காக plus s1 ஒன்று போடுறேன். So in the s1 is called slack variable. So you add one variable left hand side of the constraints to make inequality less than equal to 2 equal sign. So that variable is called s1 சொல்லுவாங்க. So feasible solution is a non-negative variable is satisfy the constraints called feasible solution சொல்லுவாங்க. A non-negative value which satisfy the constraints. So எல்லாம் ஒரு லைன்ல வர மாதிரி தான் இருக்கும். 2 மார்க். Transportation problem, you have to transfer goods to various destination. The transportation cost would be minimum. The aim of the transportation problem. VAM method, it is a Vogel operation method. It's a penalty method. So it is the best method in transportation problem. So we have to find the penalty in each row and column wise. After that, and the penalty highest, the corresponding lowest row choose பண்ணுவாங்க. So VAM na Vogel approximation method. But the assignment problem na we have to assign the jobs to machine so that the time should be minimum. So aim of the problem, assign a person to job, jobs a person to some job, or person in the job assign பண்ணும்போது so minimum timeல அந்த problem assign பண்ணிருக்கணும். So the minimum time you have to assign the problem. That is called assignment problem. Players, game theory la a participant in the game is called players. ஏதோ ஒரு கேம்ல ஸோ அதில் இருக்கிற பார்ட்டிசிபென்ட் பேர் தான் அவங்க தான் பிளேயராக இருப்பாங்க. ஓகே. பியூர் ஸ்ட்ராட்டஜி, தெர் ஆர் 2 types of strategy இருக்கு, பியூர் அண்ட் மிக்ஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜி. பியூர் ஸ்ட்ராட்டஜினா எ பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி த்ரூ அவுட் த கேம், ஒரு கேம்ல ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டும் யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபுல் கேம் பிளே பண்ணா தட் இஸ் கால் பியூர் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுவாங்க. எ பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி த்ரூ அவுட் த கேம் தட் இஸ் கால் பியூர் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவாங்க. டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணணும்னா தட் இஸ் கால் மிக்ஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ சேடல் பாயிண்ட்னா மேக்ஸ் மின் ஈக்குவல் டு மினிமேக்ஸ். when max min equal to minimax, when max min equal to minimax,
ஸோ தட் வேல்யூ தட் இஸ் கால்ட் சேடல் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க. அந்த வர வேல்யூ வந்து வேல்யூ த கேம் சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த 2 மார்க்ல ஏன்னா ஒரு லைன்ல இருக்கும். அதனால 2 மார்க்ஸ் theory அது ஒரு 1 ஹவர் 1 1/2 ஹவர்ஸ் நல்லா உட்காந்து படிச்சாலே ஈஸியா வாங்கிடலாம். ஓனா எழுதாதீங்க, படிச்சு எழுதுங்க. ஓகே. அண்ட் மாடல்ஸ் ஓஆர் கேட்குறாங்க 5 மார்க்ல. 5 மார்க்ல தியரி 3 கேட்பாங்க. அண்ட் சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் 14 மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இந்த கொஸ்டின்ல மினிமம் இசட் அண்ட் 2 கன்ஸ்டன்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கன்ஸ்டன்ட் லாஸ்ட் கன்ஸ்டன்ட் கிரேட்டர் ஈக்குவல் 0 சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அதுல வந்து ஆக்சுவலா சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட்னாலே அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் கன்ஸ்டன்ட்ஸ் அண்ட் நான் நெகட்டிவ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், அதாவது x1 கமா x2 கமா x3 கிரேட்டர் ஈக்குவல் டு 0ன்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க கமான்னு. பட் இந்த கொஸ்டின்ல கமா கொடுக்காம பிளஸ் பிளஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுதான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால இந்த கொஸ்டின் ராங் இது. ஸோ அட்டன் பண்ணா இதுக்கு ஏற்ற மார்க். பட் இதுக்கு ஏற்ற டேபிள் நீங்க ஏதாவது ஒரு டேபிளாச்சும் போடணும். இனிஷியல் டேபிள் போட்டீங்கன்னா ஈஸியா மார்க் வாங்கிக்கலாம். அதனால சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் பாருங்க, அது எப்படி டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிக்க அந்த டேபிள் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருங்க. இது கொஸ்டின் ராங் இது. இந்த கமாக்கு போல இங்க பிளஸ் பிளஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டேபிள் போட்டாலே யூ கெட் ஃபுல் மார்க் இது. ஓகே. அடுத்த நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளத்துக்கு தர 3 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட், அடுத்து எல்சிஎம் மெத்தட், லிஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் சொல்லுவாங்க. அண்ட் இந்த பெஸ்ட் மெத்தட் இது வந்து வேம் மெத்தட். வேம்னா பர்கர்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட். ஓகே. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட். சப்போஸ் மெத்தட் எந்த மெத்தட் கொடுக்கலன்னா நீங்க வேம்ல போடுங்க, இல்லைன்னா 3 மெத்தடும் போட்டுருங்க எக்ஸாம்ல 10 மார்க்ல கேட்டாங்கன்னா. ஸோ ஆனால் வேம் தான் பெஸ்ட். ஆனால் இதுல நார்த் கஷ்டம்னா நார்த் வெஸ்ட் மட்டும் போடுங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நான் அப்படியே சால்வ் பண்றேன். ஸோ ஒரு வீடியோலையும் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் 5 மார்க் 10 மார்க்னு அப்படியே உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிடுறேன். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை அப்படியே ஸோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து ஸோ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது இட் இஸ் பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம்னா டோட்டலையும் அவைலபிலிட்டி டோட்டலையும் டிமாண்ட், அதாவது சப்ளை டோட்டலையும் டிமாண்ட் டோட்டலையும் ஆட் பண்ணால் சேமாக இருக்கா பார்க்கணும். ஸோ இங்கேயும் 90 வருது, இங்கே 90 வருது. ஸோ இட் இஸ் பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம். இது வந்து பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க. ஓகே. 2 மார்க்ல கேட்டாங்கன்னா டோட்டல் ஆஃப் சப்ளை ஈக்குவல் டோட்டல் ஆஃப் டிமாண்ட், இட் இஸ் கால்ட் பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம். ஓகே. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் டைரக்டா போடுறது. ஸோ அந்த நம்பர்ஸ்லாம் எழுதி நான் போடுறேன். ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடுறேன், அதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 15ல கேட்டிருக்காங்க. அது 15ல நான் டேரக்டா அந்த நம்பர் மட்டும் எழுதுறேன். அதாவது 5 4 3 6 2. ஸோ இந்த வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் ஆல்ரெடி அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் என்ன சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். அதை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதில் ஸ்லோவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். இது உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். ஓகே. ஸோ அவைலபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அவைலபிலிட்டி இஸ் 19 37 34. அடுத்து டிமாண்ட் 16 18 31 25. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிமாண்டையும் சப்ளை ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணி 19 அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணி பாருங்க, ரெண்டுமே சேமாக இருந்தால் தான் இட் இஸ் பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன். சேமா இல்லைன்னா எங்கே கம்மியாக இருக்கும். ஸோ சப்போஸ் இங்கே எனக்கு 80 வருதுன்னா இந்த இதில் 80 தான் எனக்கு வருது, ஆட் பண்ணா இது ஃபுல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் 80 தான் வருதுன்னா அப்போ இங்கே 10 போட்டு அந்த ரோ ஃபுல்லாக நம்ம 0 போட்டுக்கணும். ஓகே. அது வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்படி ப்ராப்ளம் மோஸ்ட்லி கேட்க மாட்டாங்க. அப்படி கேட்டாங்கன்னா எந்த இடத்துல கம்மியாக இருக்கோ இங்கே கம்மியாக தான் இங்கே 10 போடுங்க. சப்போஸ் இங்கே கம்மியாக இருந்ததுன்னா இங்கே 10 போட்டு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அதை இங்கே ஆட் பண்ணிட்டு அந்த காலம் ஃபுல்லாக 0 0 அப்படி மாற்றிட்டு தான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். ஈக்குவலாக கொடுத்தாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. அப்படி இல்லைன்னா மாற்றிட்டு அது நார்மலாக போகிற மாதிரி போடுங்க. ஓகே. ஸோ இது வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட். ஸோ நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் நான் வச்சுக்கோங்க. நார்த் வெஸ்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் சூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் அப்படியே சூஸ் பண்ணி தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கு நேராக ரைட்ல என்ன இருக்கு 19. அது அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கு நேராக டவுன்ல இருக்கு 16. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் அந்த மாதிரி அலகேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த எல் மாதிரி போட்டுட்டு இதுக்கு நேராக ரைட் சைடில் என்ன இருக்கு 19 வெளியே, அதாவது சப்ளைல கீழே டிமாண்ட்ல 16. இந்த ரெண்டு நம்பர் ரவுண்ட் பண்ணிருக்கல, இந்த ரெண்டு நம்பர்ல எது சின்ன நம்பர். ஸோ 16 அந்த 16 அப்படியே வெளியே போடுங்க. 16 வெளியே போட்டுருங்க. ஓகே. போட்டப்ப என்னன்னா இது 0 ஆயிரும். நம்ம எது ரெண்டுத்துலயும் சின்ன நம்பர் அதை போட்டுட்டு அந்த சின்ன நம்பரை வச்சு சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் ரெண்டுதுலயும். ஸோ ரெண்டுதுலயும் சப்ராக்ட் பண்ண ஒரு இது 0 ஆயிரும். ஏன்னா சின்ன நம்பர் 16 minus 16 0. 16 இங்க போகும்போது 3ன்னு வந்துடும். ஓகே. ஸோ இப்போ எங்க 0 வருதோ அந்த இதை கட் பண்ணிருங்க. ஸோ எங்க 0 வருதோ ஸோ அந்த இதை கேன்சல் பண்ணிருங்க அப்படியே. ஸோ 0 வந்து கீழே 0 வந்திருக்கு. அப்போ அந்த காலம் அப்படியே அடிச்சிருங்க, பென்சில் வச்சு அடிங்க. ஓகே. ஸோ முடிஞ்சு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பாருங்க. இப்போ எது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் அடிச்சதை அதை விட்டுருங்க. இப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 3 தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர். ஸோ அப்போ 3யை சூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ இந்த 3க்கு நேரா இங்க என்ன 3க்கு நேரா இங்க என்ன நம்பர் இருக்கு 3 இருக்கு. 3க்கு கீழே அப்படியே என்ன இருக்கு 18. ஸோ 3க்கு நேரா ரைட் சைடில் பார்க்கணும், 3க்கு நேரா டவுன்ல பார்க்கணும். ரெண்டுத்தையும் ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ரெண்டு நம்பர் எது சின்ன நம்பர்னா ஸோ இது 3 இருக்கு. ஸோ அந்த 3யை தான் இங்க உள்ள போடணும். ஓகே.
ஸோ அந்த 3 போட்டுறேன். 3 போட்டுட்டு 3 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா இது 0 ஆயிரும். 3 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா இங்க 15 வந்துரும். ஓகே. ஸோ எங்க 0 வருது? 0 வருதா அப்படியே கேன்சல் பண்ணிருங்க. ஸோ 0 எங்க வருதோ அத அப்படியே கேன்சல் பண்ணிருங்க. ஸோ 0 வர்றத அப்படியே நான் அடிச்சிடுறேன். அந்த ரோ இங்க தான் 0 இருக்கு. அதனால ரோ அடிச்சிடுறேன். இப்ப திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் நம்பர். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்? ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 7. ஸோ 7 சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப இந்த 7க்கு நேரா ரைட் சைடுல 37 இருக்கு. 7க்கு கீழ டவுன்ல 15 இருக்கு. ஸோ 2லயும் சின்ன நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 15 தான். ஸோ அதனால 15 போடுங்க வெளிய. ஸோ இந்த மாதிரி வெளிய 15 போட்டுட்டு, ஸோ அப்ப இது 15 போயிடுச்சுன்னா 0, இல்ல 15 போயிடுச்சுன்னா 22ன்னு வரும். 22. ஓகே. ஸோ இப்ப 0 எங்க இருக்கு பாருங்க. 0 வந்து டவுன்ல இருக்கு. ஸோ 0 வரத அப்படியே கேன்சல் பண்ணிருங்க. ஸோ 0 வரதுனால கீழ அப்படியே அந்த காலம கட் பண்ணிருங்க. ஸோ நவ் வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்? த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் 9. இப்ப 9 சூஸ், அதாவது ஒரு வாட்டி அடிச்சுட்டு இந்த அடிச்சத விட்டுருங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எதுக்கோ அத அப்படியே சூஸ் பண்ணிட்டே வரணும். இதுதான் நார்த் வெஸ்ட். ஸோ 9க்கு நேரா ரைட் சைடுல 22 இருக்கு. கீழ 31. ஸோ ரெண்டுத்துலயும் சின்ன நம்பர் 22. ஸோ அப்ப 22ல போயிருச்சுன்னா 22 போயிடுச்சுன்னா இங்க 0. இதுல 22 போயிடுச்சுன்னா 9 வரும். ஓகே. ஸோ எங்க கேன்சல் இது நம்ம 0 வருதோ ரோல 0 வருது. அதனால அந்த ரோ ஃபுல்லா அடிச்சிடுறேன். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 7 தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர். ஸோ 7 சூஸ் பண்றேன். ஸோ ரைட் சைடுல 34 இருக்கு. டவுன்ல 9 இருக்கு. ஸோ இப்போ 2 நம்பர் சின்ன நம்பர் 9. ஸோ அந்த 9 தான் வெளிய போடணும். வெளிய போட்டு ஸோ அப்போ இது 0 ஆயிரும். ஸோ இதுல 9 போயிடுச்சுன்னா 25 வரும். ஸோ லாஸ்ட்ல ஸோ எங்க 0 வருது? 0 வருது. 0 வரத அடிச்சிருங்க. ஸோ 0 ஒரு காலம் அடிச்சிடுறேன். காலம்ல தான் 0 இருக்கு. இப்ப லாஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கு. ஓகே. ஸோ அந்த ஒரு நம்பர் என்னது? 5. அத சூஸ் பண்ணும்போது பாருங்க 2 இடத்துலயும் பாருங்களேன். இங்கேயும் 25 இருக்கு, இங்கேயும் 25 இருக்கு. கண்டிப்பா லாஸ்ட் நம்பர் போடும்போது 2 இதுலயும் சேமா இருக்கணும். சேமா வரலன்னா நீ ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணி அர்த்தம். கண்டிப்பா சேமா வரும். ஸோ அப்ப அந்த 25 2 இடத்துல அப்ப 25 போட்டுட்டு அந்த 2 இது சும்மா அடிச்சு விட்டுருங்க. ஸோ அவ்வளவுதான். ஸோ இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம். இப்படிதான் வந்து நம்ம அலர்ட் பண்ணிட்டே வந்துட்டே இருக்கணும். அலோகேஷன் பண்ணிட்டே வரணும். ஸோ நார்த் வெஸ்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் அடிச்சுட்டு எது 0 வருதோ அடிச்சுட்டு அடுத்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இதுதான் ப்ரொசீஜர். ஸோ ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் திஸ் நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன் பாருங்க. நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன் எத்தனை அலோகேஷன் நம்ம அலோகேஷன் பண்ணல. உள்ள நான் அலோகேஷன் பண்ணல ரவுண்ட் பண்றேன். அதெல்லாம் அப்படியே நோட் பண்ணுங்க. ஸோ அதாவது ஸோ இங்க ஒரு அலோகேஷன் 1, இங்க ஒரு அலோகேஷன் 2, இது 3, இது 4, 5, 6 அலோகேஷன் இருக்கு. ஸோ நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன் 6. அடுத்தது ஒரு ஃபார்முலா எழுதணும். அதாவது m plus n minus 1 equal to mனா ரோஸ். இந்த கொஸ்டின்ல எத்தனை ரோஸ் கொடுத்திருக்காங்க? எத்தனை ரோ? 1, 2, 3. 3 ரோஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அதுதான் வந்து n. அடுத்து பிளஸ் என்னன்னா காலம்ஸ். காலம் பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3, 4. ஸோ 4 காலம்ஸ் இருக்கு. ஸோ ரோ வந்து 3 இருக்கு. காலம் வந்து 4 இருக்கு. அடுத்து இந்த மைனஸ் 1 ஆட் பண்ணா 3 பிளஸ் 4 7, 7 minus 1 6. இப்ப பாருங்க நம்பர் ஆஃப் ரோ அலோகேஷன் 6, இந்த m plus n minus 1 6 ரெண்டு சேமா வந்தா இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இட் இஸ் பேசிக் feasible சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. திஸ் ப்ராப்ளம் ஹேவ் பேசிக், அதாவது BFS ன்னு போட்டுக்கோங்க. BFS பேசிக் feasible சொல்யூஷன் எழுதிட்டு கீழே இனிஷியல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஸோ இதுதான் நம்ம ஆன்சர். ஸோ நம்ம போட்ட அந்த அலோகேஷன்லாம் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அந்த அலோகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கல 16, அதாவது வெளியே இருக்கிற 16 இன்ட்டு உள்ள போட்ட 5. அடுத்து பிளஸ் அடுத்தது 3 இன்ட்டு 3. அடுத்து பிளஸ் 15 இன்ட்டு 7. அப்படியே மேலே பாருங்க. நம்ம அதுதான் அந்த அலோகேஷன் பண்ணல. அலோகேஷன் எதை நான் எல் போடுறனோ அதுக்கு வெளியே இருக்க நம்பரையும் உள்ள இருக்க நம்பரையும் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே. 15 இன்ட்டு 7. அடுத்து 22 இன்ட்டு 9 பிளஸ் 9 இன்ட்டு 7. லாஸ்ட்ல பிளஸ் 25 இன்ட்டு 5. ஓகே. ஸோ இதை நான் ஆன்சர் மட்டும் போடுறேன். ஒன்று நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணா ஒன்றுனா மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஆன்சர் கரெக்டாக பாருங்க. கரெக்ட்னா தப்பாக இருந்தால் கமெண்ட்ல நீங்கள் போடுங்க, செக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது பாஸ்ட்டாக போடுறதுனால கரெக்டாக ரைட்டாக தெரியாது எனக்கு. கரெக்டாக ராங்காக தெரியாது. ஸோ யூ செக் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஸோ ஃபைனலாக ஆட் பண்ணும்போது ஒரு ருபீஸ் சிம்பிள் போட்டுட்டு இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்னா 518 வருது. ஸோ செக் பண்ணி பாருங்க. செக் பண்ணிட்டு கரெக்ட்னா சார் இட் இஸ் கரெக்ட் சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ல டைப் பண்ணுங்க. ஸோ அப்படி டைப் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் இந்த சம் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க. ஓகே. ஸோ அதனால டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளத்துல கண்டிப்பா 3ல கண்டிப்பா 5 மார்க்லயும் 10 மார்க்லயும் ஒன்று கேட்கறாங்க. வேம் மெத்தட் 10 மார்க்ல கேட்கறாங்க. இந்த மாதிரி நார்த் வெஸ்ட் கார்னர்ல எல்சிஎம் வந்து 5 மார்க்ல மோஸ்ட்லி கேட்கறாங்க. ஓகே. அதனால டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் படிச்சாலே நீங்க 20 மார்க் ஈஸியா வாங்கிடலாம். அண்ட் கேம் தியரி படிச்சா லாஸ்ட் 2 யூனிட்ஸ் நல்லா படிச்சாலே அது படிச்சாலே கண்டிப்பா 50 மார்க்ஸ் வாங்கிடலாம். ஓகே. ஓகே. இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ 2 மார்க்ஸ் தெரியும் நல்லா படிங்க. 2 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் அந்த டெஃபினேஷன்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வைக்கிறேன்.
இதை அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.